Okay, see here. So this is my class notebook. See, a Laplace transformation means actual Laplace transformations we derived from the integral transformations. Integral transformations. Okay. Okay. See here, Laplace transformations. See, this is the integral transform definition in Hankel and Fourier transformations and Laplace transformations. All transformations we derive from this integral transforms. So integral transforms definition is so k of pt. Let k of pt a function of two variables p comma t. So there is no need bracket. Okay, no need bracket. Variables p comma t. K of kernel of pt. This is kernel of pt. Okay, kernel of pt. So p and t are the variables, two variables. So p is a parameter. P is a parameter. Either it's a real or complex. Okay, na? It may be real or complex. P is a parameter. The function f of p defined by f of p equal to minus infinity to infinity k of pt f of t dt. This is the uh, formula or definition. So in worst conditions, to define integral transforms, at least we have to write this formula at least. Okay, na? At least we have to write this formula. Okay, f of p equal to minus infinity to infinity k of p into f of t dt. P is a parameter. Okay, t is a variable. With respect to t only we are integrating. Okay, na? Dt. So p and t are the parameter variables. Na? P is a real or complex. Okay, p is a real or complex. Now and t is integrating with respect to parameter t. So it's called the integral transform. Integral transform. Okay. So means here f of t function f of t is involved. That is the function f of t, and it is denoted by t of f of t. Transformation of f of t. This is transformation of f of t. The function k of t is kernel of the transformation. Which function f of t? K of t, kernel of transformation. This total transformation kernel is k of pt. P and t are the variables. This is integral transforms definition. Okay, na? The function f of p is defined by f of p equal to minus infinity to infinity integration k of p t f of t dt. Okay, na? This is integral transforms. So from this integral transforms, we are going to derive the Laplace transforms. Okay, na? Laplace transforms means for each function to get the different transformations, the function depends upon the k of pt only. Okay, na? K of pt. K of pt is the kernel function. Kernel. That means the function total function depends upon cap. This is very very important. Kernel of the transformation is very very important. The integral transforms depends upon KPT kernel. So based on this kernel, we can define the different transformations. Now Laplace transformation is for Laplace transformations, K of pt is defined as follows. K of it is defined as follows. 0, the kernel is 0 if t less than 0. For t less than 0 values, t less than 0 values,
kernel value is 0. Kernel value is 0. Suppose t either 0 or greater than 0, this condition. If t greater than or equal 0, the kernel p of t is defined as e power minus pt. E power minus pt. Okay, e power minus pt. For t either 0 or greater than 0. If less than 0 means for negative t, the kernel is 0. Only for 0 and positive t, the kernel is defined as follows, as e power minus pt. We know that already p is defined. It's a parameter, either real or complex number. Okay, now e power minus pt is the kernel of the Laplace transformation. Okay, in integral transforms, substitute k of pt value. So see ఇక్కడ చూడండి, t greater than 0 ఆర్ t ఈక్వల్ 0కి మాత్రమే కెర్నల్ అనేది ఈ పవర్ మైనస్ pt తీసుకుంటాం. వీ కెన్ కన్సిడర్. t లెస్ దెన్ 0 ఉంటే అది 0. k ఆఫ్ pt 0. కెర్నల్ 0 అయినప్పుడు డజంట్ మ్యాటర్. ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది డజంట్ మ్యాటర్ మనకి. ఓకే, అంటే కెర్నల్ నాట్ ఈక్వల్ 0. కెర్నల్ నాట్ ఈక్వల్ 0 మీన్స్ ఈ పవర్ మైనస్ pt. e power minus pt. Only for e power minus pt kernel we are going to find the what are the properties, the definition and kinds. Okay na? Okay, now so ఇక్కడ మనం ఈ f of p value, so integral transforms లో k of pt value you have to substitute the k of pt value. So k of pt value is e power minus pt. So now I am writing that value only. Okay, and I am writing k of pt value. చూడండి, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని టోటల్ ప్రాబ్లమాటిక్, వెరీ సింపుల్, టోటల్ కంప్లీట్లీ సబ్స్టిట్యూషన్ అండ్ డిరైవింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. చూడండి, ఇక్కడ కెర్నల్ pt డిఫైన్డ్ యాజ్ e పవర్ మైనస్ pt నా. ఓకే, we have to substitute in integral transforms this formula. In this formula f of p equal to see here, ఇక్కడ ఒక్కసారి మనం వెళ్ళిపోదాం. సో f of p ఏమని రాసాం మనం? f of p value is minus infinity to infinity k of pt. ఒక్కసారి ఏదో అయిందంత. ఓకే, కనిపిస్తుందా? హలో, విజబుల్ నా? ఓకే, k of pt f of t ఇంటూ dt, అంతే కదా. ఇది ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ డెఫినేషన్. సో k of pt we are going to define. We are going to define means k of pt we have defined as, so means this integral minus infinity to infinity na. So I am splitting minus infinity to infinity. I am splitting as minus infinity to 0. One more condition, 0 to infinity I am splitting. So minus infinity to 0 means infinity 0 means 0 is not included. So this is a negative na. This is negative. So t is negative and means t is less than 0. For t is less than 0 we are taking as 0. 0 to infinity means 0 is included, means t greater than or equal 0. The k of pt value is minus pt. So now this f of p value we can write as, so minus infinity to 0 to infinity value e power minus pt value. So now we can write as integral transform
integral transform changed as Laplace transform now 0 to infinity. So this f of p is the Laplace transformation of f of t, and k of pt means kernel is e power minus pt into f of t into dt. Okay na, into dt. This is the integral transforms definition formula. సో ఎఫ్ ఆఫ్ పి నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ పి చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ పి ఈస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి. దేని లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టి యొక్క లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డెఫినెట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఫంక్షన్ని మనం జస్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయబోతున్నాం. హౌ ఇట్ కుడ్ బి, ఓకే, హౌ ఇట్ కుడ్ బి, దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంది, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్, వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, అసలు ఎందుకు ఎలా అనేది మొత్తం మనం అబ్జర్వ్ చేయబోతున్నాం. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఫంక్షన్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ వీ కెన్ సీ. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేంజ్డ్ యాజ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఓకే, బై చేంజింగ్ ద కండిషన్స్ ఓన్లీ. So limits are changed from minus infinity to infinity, limits changed as 0 to infinity. Kernel function is we have taken as e power minus pt. This is f of t dt, means kernel is e power minus pt is the fixed in Laplace transformations. మీరు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నారు అంటే కెర్నల్ అనేది e power minus pt డెఫినెట్లీ ఉండాల్సిందే, ఇది ఫిక్స్డ్. ఈ పవర్ మైనస్ పిటి కెర్నల్ ఉన్నదంటే అది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్నట్టు. అంటే వేరే దాంట్లో కూడా ఈ పవర్ మైనస్ పిటి ఫంక్షన్ ఉండొచ్చు కాక, బట్ ఈ పవర్ మైనస్ పిటి ఉన్నదంటే ఇది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉండే అవకాశం ఉందన్నట్టు మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ టి డిటి ఈ ఫామ్లో ఉంటే మాత్రం ఇది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డెఫినేషన్. ఓకేనా, రేపు ఎగ్జామినేషన్లో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ డెఫినేషన్, డిఫైన్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్నాను అనుకోండి. సో ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ డెఫినేషన్ రాసి కేఆర్పిటి ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఈ పవర్ మైనస్ పి అని డైరెక్ట్ రాసిన పర్లేదు. ఫర్ కేఆర్పిటి మీన్స్ కెర్నల్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఈ పవర్ మైనస్ పిటి ఫర్ టీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అని డైరెక్ట్ రాసేసి 0 to infinity ఈ పవర్ మైనస్ పిటి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి అని ఈ ఫార్ములా రాసేస్తే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డెఫినేషన్ రాసినట్టు కన్సిడర్ చేస్తాం. మీరు కేఆర్పిటి అని సపరేట్ మొత్తం రాస్తే ఇంకా సంతోషం. ఇన్ వరస్ట్ కండిషన్స్లో ఇలా డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఫార్ములా ఫ్రమ్ ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఓకే, కంప్లీట్గా రాస్తే ఫుల్ మార్క్స్ ఉంటాయి. దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ టు అసలు రెడ్యూస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఎఫ్ ఆఫ్ పి ఈజ్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి. ఓకే, ఇది మనకి ఉన్నటువంటి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఇది బేసిక్ డెఫినేషన్. ఇక్కడ మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ద దిస్ ఇస్ ఇంటిగ్రల్ 1 అని తీసుకోండి, దీన్ని 1 అని తీసుకోండి, ఇది 1. ఓకేనా, ఎఫ్ ఆఫ్ పి ఈస్ ఈ పవర్ మైనస్ పిటి ఎఫ్ ఆఫ్ టి డిటి, ఇది 1. ఓకే, ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ పి, దిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి డిఫైన్డ్ బై ద ఇంటిగ్రల్ 1, equation 1 is called the Laplace transformation of the function f of t. Okay, f of p is called the Laplace transformation of f of t అని చెప్తున్నాడు వాడు. It is also we can define by either f of p or L of f of t notation, L of f of t or f bar of p, f bar of p. ఓకే, ఒకటి చూడండి, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అంటే రిజల్టెంట్ వాల్యూ అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ పీలలో ఉంటుంది. ఫంక్షన్ ఇన్ పి చూడండి, ఇక్కడ ఇదేం ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఫంక్షన్ ఇన్ టీ చేంజింగ్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఇన్ పి. పీలలో ఫంక్షన్ ఉందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ పి అన్నట్టు. అది ఎఫ్ ఆఫ్ పి మీన్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ఎఫ్ ఆఫ్ పి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వీ కెన్ డినోట్ బై either f of p or L of f of t or f bar of p. Okay,
సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ పి మన షార్ట్కట్లో ఎఫ్ ఆఫ్ పి అని రాస్తుంటాం, స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి, సమ్ కండిషన్స్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని రాస్తుంటాం. ఓకే, ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈస్ సెట్ టు ఎగ్జిస్ట్ ఇఫ్ ద ఇంటిగ్రల్ 1 అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ ఇఫ్ ద ఇంటిగ్రల్ 1 converges for some values of p, converges for some values of p, otherwise it does not exist. Okay na, otherwise it does not exist. Laplace transformation of f of t is exist for some converges values of p only, కాకపోతే ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ ఒకవేళ అది కాకపోతే అదర్వైజ్ ఇట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నట్టు. సో కన్వర్జెస్ అంటే మీకు తెలుసు, కన్వర్జెస్ డెఫినేషన్ తెలుసు. సో పీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0, పీ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకే, సమ్ వాల్యూస్ మనం ఇన్ బీఎస్సీ వీ హ్యావ్ లర్న్. అదంతా ఓపెన్ చేస్తే పెద్ద శాతబాధ ఉంటుంది, పెద్ద యూజ్ ఏం లేదు. ఓకే, కానీ వాట్ ఈస్ ద కన్వర్జెస్ అనేది మినిమం బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. దిస్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ డెఫినేషన్ అండ్ సమ్ కండిషన్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ కావడానికి p, what is the p specialty? Okay, converges values of from some values of p, f of t exists, then we can say that Laplace transformation of f of t is f of p. Okay na, now some in Laplace transformation some properties, conditions. Okay, we have the some conditions and properties. Okay, exist as minimum basic conditions. So among them the first one is linearity property. Linearity property of Laplace transformations. సింపుల్గా ఎల్టీ అని రాస్తాను, అర్థం చేసుకోండి మీరు. లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ Laplace transformations. See, a transformation T is said to be linear if for every pair of functions f1t and f2t, I'm taking as two functions f1t and f2t. This is the pair of functions 2. Okay na, okay, every pair of constants a1 and a2, two conditions. This is the pair of constants, this is the pair of two functions. Okay na, see here, transformation of, I'm telling yes, transformation of a1 f1t, okay, a1 f1t plus a2 f2t, we can write as this is the constants na, a1 a2 are the constants. Transformations on constants, it's not an impact. Okay, transformation cannot impact the constants. So a1 into transformation of f1t, okay, plus a2 into transformation of f2t function, f2. This is the transformation, actual transformation. మనం మీరు బీఎస్సీలో వెక్టర్ స్పేస్ అండ్ ఐ థింక్ వెక్టర్ స్పేస్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాపర్టీ చదివారు మీరు. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ a1f ప్లస్ a2g ఈక్వల్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ a1f ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ a2 ఇంటూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ g1, అలా మీరు చేసే ఉంటారు మీరు. ఓకే, మీకు తెలిసే ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఎక్కడైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ is same. I am applying this transformation property to the Laplace transformations. So now I am applying the Laplace transformations property, linearity property for the Laplace transformations. The Laplace transformations of L of అని రాయొచ్చు కదా, a1 f1t plus a2 f2t. We can write as a1 into L of f1t plus a2 L of f2t. Okay,
ఇట్లా ఎల్ ఆఫ్ అని రాసేటప్పుడు ఇట్లా పెట్టండి, ఇట్లా. ఓకే, ఇట్లా బెటర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సపోజ్ ఎల్ ఆఫ్ ఏ1, చూడండి ఇక్కడ ఒకటి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎల్ ఆఫ్ ఏ1 ఎఫ్1 టీ ప్లస్ ఏ2 ఎఫ్2 ప్లస్ ఏ3 ఎఫ్3 టీ ప్లస్ ఏ4 f4 t plus dash 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 an fn t suppose is there. We can write as a1 l of f1 t plus a2 l of f2 2 plus a3 l of f3 t plus dash 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 an l of fn t. Okay, linear property also satisfied for all. Okay na. So if you want proof, దీనికి ప్రూఫ్ అంటే ఇస్తా, ప్రూఫ్ కూడా ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం అడగడు, ఒకవేళ అడిగినా కానీ ఇలా ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎల్ ఆఫ్ టీ. సో ప్రూఫ్ మీన్స్ ఆల్ వీ కెన్ ప్రూవ్ బై డెఫినేషన్ ఓన్లీ. ఏ ప్రూఫ్ అడిగినా డెఫినేషన్ నుంచి చేస్తాం మనం. యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఈస్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ పీటీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటీ. దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ హియర్? చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఎల్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ టీనా, ఎల్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, దిస్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. అంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఏ1 ఎఫ్1 టీ ప్లస్ ఏ2 ఎఫ్2 టీ ఉంది. ఓకేనా, మనం అది చూద్దాం. ఓకే, సి సో ఎల్ ఆఫ్ ఏ1 ఎఫ్1 టీ ప్లస్ ఏ2 ఎఫ్2 టీ అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ ఏమైతే 0 to infinity. Okay, e power minus pt is the kernel. F of t, in place of f of t this function is there. Okay na, f of t a1 f1 t plus a2 f2 t into dt. చూడండి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చెప్పిన ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి. ఓకే, సో ఇంటిగ్రేషన్ 0 to infinity e power minus pt a1 f1 t plus a2 f2 t plus into dt. ఓకేనా, we can split this is two functions e power minus pt into this one and e power minus pt into second one. We can write as so I'm writing here. చూడండి ఇక్కడ ఈక్వల్ పెడుతున్నా, అర్థం చేసుకోగలరు. ఈ పవర్ మైనస్ పిటి ఏ1 ఎఫ్1 టీ, దిస్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ డిటి ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి 0 to infinity ఈ పవర్ మైనస్ పిటి. యాక్చువల్లీ బిఫోర్ స్టెప్ దీన్ని లోపలికి మల్టిప్లై చేయండి. యూ కెన్ మల్టిప్లై ద ఫర్ 2 parts. దెన్ దిస్ రైట్ దిస్ వన్. అంత లాంగ్ ఎందుకని నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. సింపుల్ ప్రూఫ్, సింపుల్ వన్ కదా, ఇలా అర్థం కాకపోవడానికి ఏం లేదు. ఓకేనా, దిస్ వన్ a1 is the constant na, so there's on constant the variable impact doesn't matter. ఓకే, అసలు దాన్ని పని చేయదు. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు and a1 is the constant. We can write a1 outside of the integration a1 0 to infinity e power minus pt f1 t dt plus similarly here also 0 to infinity e power minus pt f2 t into dt. Okay na, see here a1 this is as per definition L of f1 t. As per definition this is a2 into L of f2 t. Okay, this is the proof of the linearity property. Okay, టిపికల్ టాస్క్ అంటే ఏమి ఉండదు. ఓకే, ఇంకొకటి సమ్ బేసిక్ కండిషన్ పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అని చిన్న అప్లికేషన్. పీస్ వైజ్ దీన్ని సెక్షనల్ అని కూడా అంటాం.
సెక్షనల్లీ. పీస్ వైజ్ అంటే పీసులే. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ డైరెక్ట్లీ. పీసులు అన్న సెక్షన్ అంటే సెక్షన్ వైజ్ అన్నట్టు, అందుకని సెక్షనల్లీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, see here, this concept is so piecewise continuous means, suppose మీకు అర్థం కావడానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడండి. దిస్ ఈస్ 0 to సపోజ్ దిస్ ఈస్ 1, దిస్ ఈస్ 2, దిస్ ఈస్ 3, సో లైక్ దట్ 4 ఇది ఉందనుకోండి. సపోజ్ ఎనీ ఫంక్షన్, సో 0 to 1 కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ వచ్చింది, ఇక్కడ 1 దగ్గర బ్రేక్ వచ్చి మళ్ళీ 1.1 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 2 up to 2, సపోజ్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్. దేర్ ఇస్ ఎ బ్రేక్, ఇక్కడ బ్రేక్ వచ్చింది. సిమిలర్ ఇట్లా కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ పైకి రాదు, ఇట్లా ఓకే, ఇట్లా బ్రేక్స్ వస్తే పీసులుగా కంటిన్యూస్ అన్నట్టు. ఓకే, ఇన్ దిస్ 0 to 1 ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్, 1.1 to 2 is continuous, and 2 to suppose this is what is that 2.5, I think this is the 2.5 to 3 is continuous. అట్లా అంటే the function is continuous in the particular intervals only. So section, in this section it is continuous, in this section it is continuous. Overall గా it is a discontinuous function. అంటే ఓవరాల్గా డిస్కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తామంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అయితే కంటిన్యూస్ అవుతుందో అక్కడ వరకు పార్ట్స్ చేస్తాం మనం. పార్ట్స్ చేసి ఈ పార్ట్ల వద్ద, సో ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ పార్ట్స్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్, ఇన్ దిస్ బిట్వీన్ దీస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అని చెప్తున్నాం. దాన్ని పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ అని చెప్తాం. సింపుల్ ఇన్ మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్. ఓకే, సి మీన్స్ ఇన్ మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ a function f of t, ఇక్కడ f of t is in Laplace transformation f of x, f of y ఉండవు. ఓకే, t f of t ఓన్లీ, కంప్లీట్ f of t. f of x, f of y వచ్చిందంటే అది స్పెషల్ కేసెస్ అవి. ఓకే, అవి రేర్ కేసెస్, ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్లలో మాత్రమే ఉంటాయి f of x, f of y అని. కంప్లీట్లీ ఫంక్షన్ f of t ఓన్లీ. f of t is said to be piecewise continuous and a closed interval a less than or equal to t less than or equal to b, means t is belongs to a and b, ante kadandi notation. So if it is defined on that interval a to b and is such that the interval can be subdivided into a finite number of intervals. సో ఈ ఏ టు బిని ఎలా, సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏ, ఇది బి. సో ఫైనైట్లీ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్, ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ సి తీసుకోండి, ఇక్కడ డి, ఏ టు సి అండ్ డి, ఈ, ఎఫ్, జి, సారీ ఏబిసిడీలు 26 వరకే ఉంటాయి కదా, అంటే 25 ఇంటర్వెల్స్ వస్తాయని అనొద్దు. అంటే ఎట్లయినా తీసుకోవచ్చు, ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పేర్లు పెట్టుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏ1, ఏ2, ఏ3 డాష్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్, ఏమైనా కానీ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, చాలా ఉంటాయి కానీ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే స్పెసిఫైడ్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ వస్తాయి. ఓకే, finite number of, this is the meaning, that meaning is finite number of intervals we have to subdivide it into finite number of intervals. Okay, in this intervals it is continuous. Okay na, in these intervals, in this between in these intervals it is continuous, it is said to be continuous. Total overall f of t is piecewise continuous. Okay na, subdivide into a finite number of intervals, in each of the interval f of t is continuous. Okay, and it has finite right and left hand limits. So limit existing means left and right hand limits are exists. So మనం లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఇన్ బిఎస్సిలో చాలా వరకు చేశారు. లిమిట్ ఆఫ్ ఏ టెన్స్ టు ప్లస్ అండ్ లిమిట్ ఏ మైనస్. సో లిమిట్ ఎట్ ఏ మనం అన్నీ ఈక్వల్ అయిపోతే అది కంటిన్యూస్. లిమిట్ వాల్యూ, లిమిట్ ఎగ్జిస్టెస్, ఏ వాల్యూ అని చెప్పాం కదా, ఇక్కడ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ వాల్యూస్ అది ఎగ్జిస్ట్ అయిపోతాయి అన్నీ.
Okay, all values are existence. Okay, limit a plus limit a minus limit a all values equal అయితే that limit of that function equal directly we can write some value x రాసామని చేసాం. సో పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్. సో పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ మీన్స్ we have the total interval, we have divided into sub intervals, finite number of sub intervals. So that function f of t, t is continuous in the sub intervals also, then f of t is said to be piecewise continuous. Piecewise continuous or sectionally continuous. Okay, nice. ఎందుకు we are why we are discussing here means piecewise continuous topic is very important in Laplace transformations, Hankel and Fourier transformations. See here, now I am going to the our topic, existence of the Laplace transformations. Existence of the Laplace transformation. Some of the students are asking about the recording the classroom class. మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది మొబైల్లో, స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అని ఉంటుంది. స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేసుకుంటే ఎవరైతే అంటే అవైలబుల్ ఉండరు, అన్అవైలబుల్ ఉంటారో, అంటే నెట్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్స్ దే ఆర్ ఫేసింగ్, స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేసుకుంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్లాస్ లిజనింగ్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ పెట్టుకుంటే బెటర్. స్క్రీన్ రికార్డింగ్ పెట్టేసుకుంటే మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం క్లాస్ నోట్బుక్ ఉంది కదా, మీకు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే మనం రికార్డ్ చేసిన దాన్ని యూట్యూబ్లో పెడితే అంత అంటే వేరే ఒకవేళ సమ్ పర్సన్స్ ఎనీబడి ఈజ్ వాచింగ్ వరస్ట్గా ఉంటుంది. అది క్లాస్ రూమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది విత్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆన్లైన్లో అది చూడలేము, అది కష్టతరం ఉంటుంది, ఓన్లీ ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అది చిన్న టాపిక్ ఒక గంట సేపు డిస్కషన్ ఉంటుంది. అదే మేము డైరెక్ట్ వితౌట్ అసలు మీ స్టూడెంట్స్తో సంబంధం లేకుండా నేను బోర్డు మీద క్లాస్ రూమ్లో వీడియో చేస్తాను, ఆ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే చాలు సార్ అంటే అట్లయినా ఓకే. అంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కాకుండా వీడియో ఓన్లీ వీడియో గురించి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీకు హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా క్లాస్ తీసుకుంటాను. మిగతా మొత్తం వీడియో మేకింగ్ చేయమంటే అలా అయినా మేకింగ్ చేస్తాను. వీడియో మేకింగ్ చేసేసి కంప్లీట్గా ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ డెఫినేషన్స్ ఒక బోర్డు తీసేసుకొని ఆ బోర్డు మీద రాసేస్తాను, మొత్తం వీడియో మేకింగ్ చేసేసి గ్రూపులోనే పోస్ట్ చేస్తాను. అట్లనే ఏం లేదు. ఓకే, ఐసి నెక్స్ట్ అదే ప్లానింగ్ ఉంది. ఓకే, మీకు అంతా టోటల్ ఓవరాల్ ఆల్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను అలా ఆ పని చేస్తాను. ఓకే, ఒక లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీన్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ టోటల్ టాపిక్ మీద నేను టోటల్ ఇచ్చేస్తాను అప్పుడు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ వింటూ ఉండండి, ఆ వీడియో చేస్తే అప్పుడు ఆ వీడియో అనేది కొంచెం కంఫర్ట్గా ఉంటుంది, టైం వేస్ట్ ఉండదు. ఒక గంట సేపు వాచ్ చేసామంటే చాలా లెర్నింగ్ ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే 1 అవర్ మనం వాచ్ చేస్తున్నామంటే ఆ వాచ్ చేసే టైంకి మనం వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి. క్లాస్ రూమ్లోనే మనకి దొరికిపోతుంది, మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇంకా నోట్స్లోనే. అంత పెద్ద ఏం డిఫికల్ట్ టాపిక్స్ అంటే డెఫినెట్లీ మీకు ఎవ్రీ మినిట్ మీకు అంత వాల్యూ టాపిక్ దొరికిపోతుంది మీకు. ఓకే, 1 అవర్ అంటే 1 అవర్, ఈచ్ 1 మినిట్ చాలా వాల్యుబుల్. ఒక్క 1 మినిట్ మిస్ అయినా కానీ మీకు అర్థం కాదు. ఎంత టఫ్ టాపిక్స్ అయితే ఏం కావు ఇవి, కనుక యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, నౌ existence of the Laplace transformations. Existence of the Laplace transformations, existence of the Fourier transformations, existence of the Hankel transformations ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇన్ f of t, if f of t is a function which is piecewise continuous on every finite interval. Okay, piecewise continuous means in finite intervals, in each interval it is a finite continuous. Okay, in each finite interval in the range of t greater than or equal to 0 and satisfies the condition చూడండి mod of f of t less than or equal to capital M into e power at. Modulus of f of t less than or equal to capital M into e power at.
Okay, for all t greater than or equal 0. So for all t greater than or equal to 0. For all t greater than or equal 0. Okay, for some constants ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి, a and m are constants. Small a comma capital A, m are the constants. Then the Laplace transform of f of t exists for all p greater than a. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది, p greater than a. ఓకేనా, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీన్స్ అంటే ఎటువంటి ఫంక్షన్స్కి, అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని తీసుకుంటున్నాం కదా, ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఫంక్షన్స్కి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తుండే వాడు. అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ దిస్ వాల్యూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎం ఇంటూ ఈ ఫర్ ఏటీ. For which values, for which functions of f of t we have to find the Laplace transformations. This is the question mark. Okay na? So these f of t's, these functions, which functions, modulus of f of t less than or equal m into e power at condition satisfying functions are the eligible to Laplace transformations. Okay, see in that conditions capital M comma capital A are the constants and p, and so we are going to Laplace transformation means f of p na, f of p equal to 0 to infinity e power minus pt f of t dt. In this f of t we are going to find the modulus of f of t value. In this modulus of f of t value we get the suppose f of t, suppose modulus, suppose e power t, suppose I am going to find the e power t Laplace transformations. Modulus of e power minus t less than or equal to 1, less than or equal to 1 means m into e power at na, so m is 1, e power at, t is constant, a is 0. Okay, 0, 1 and 0 here 1 and 0. So p greater than a means 1 greater than 0. మీకు అర్థం కావడానికి మాత్రమే చెప్తున్నాను ఇక్కడ, విత్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. అంటే p greater than 0 a అంటే p greater than a condition should be satisfied. This condition is very very important. Existence of the Laplace transformation means modulus of f of t less than or equal to m into e power at, e power mt, m and a are the constants and p greater than a. P means this one, sorry, okay, e power minus pt 1, right. ఓకే, మీకు అర్థం కావడానికి మాత్రం అట్లా ఎగ్జాంపుల్లా చెప్పాను. ఓకే, f of t, this is the existence of the Laplace transformations. ఓకే, మీరు ఒకసారి చూస్తే దీన్ని మనం అనాలిసిస్ చేసినట్టయితే ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీనా Laplace transformation of f of t 0 to infinity e power minus pt f of t into dt. Okay, now ఈ లైన్ అబ్జర్వ్ చేయండి, 0 to t0 పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ అన్నాం కదా, దేర్ ఇస్ ఎ t0 ఇన్ బిట్వీన్ 0 to infinity. ఓకే, ఈ పవర్ ఎక్కడనో ఒక దగ్గర బ్రేక్ వచ్చిందండి, ఇట్స్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎట్ దట్ పాయింట్ t0. ఆ t0 దగ్గర డిస్కంటిన్యూస్ అయిందంటే అప్ టు t0 ఇట్ ఇస్ కంటిన్యూస్, ఫ్రమ్ t0 to infinity కంటిన్యూస్ అనుకున్నాడు. అంటే 0 to t0 స్ప్లిట్ చేసి పడేసి దాన్ని e power minus 50 f of t. Now t0 to infinity e power minus p, same function definition. So points are అంటే discontinuous at t0, that's why so at t0 it is discontinuous, that's why up to t0 కంటిన్యూస్ లాగా మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. ఓకే, ఈక్వేషన్ 1 అని తీసుకుంటే ద ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఈ t 0 to t0 ఉంది కదండి, 0 to t0 దిస్ పార్ట్
ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్. అంటే పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ కదా. ఈ T0 టు ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ చూడండి, ఇది అర్థం కావాలంటే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ఇది 0 అండి. సపోజ్ ఇది T0 ఉంది అనుకోండి, ఇది ఇన్ఫినిటీ వెళ్ళిపోతూనే ఉంది. ఇన్ఫినిటీ అనేది మనకు తెలియదు, అంటే వేర్ ఇట్ ఈస్ డిస్కంటిన్యూస్, దట్ పాయింట్స్ ఆర్ వీ డోంట్ నో. సో 0 టు T0 అయితే ఇది పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్గా. అబ్జల్యూట్లీ 0 టు T0 ఇట్స్ పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్. సో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ 0 టు T0 అంటే మనం దీన్ని ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే 0 టు T0 e power minus pt f of t into dt. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెస్. ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా కాదని డజంట్ మ్యాటర్, కానీ ఇదైతే డెఫినెట్లీ ఎగ్జిస్టెస్ అవుతుంది కదా. డెఫినెట్లీ ఎగ్జిస్టెస్ అవుతుంది అంటే సిన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈస్ పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైనట్ ఇంటర్వెల్ 0. ఇక్కడ చూడండి, ఇది 0 టు T0 కదా. ఇక్కడ ఏదైనా వాల్యూ, చాలా వాల్యూస్ ఉంటాయి, మెనీ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్. సబ్ ఇంటర్వెల్ చేసుకుంటే అవి కూడా చాలా సబ్ ఇంటర్వెల్స్. సపోజ్ టీ అనుకోండి, ఎనీ వాల్యూ 0 టు T0 టీ అని తీసుకోండి. అంటే 0 టు T0 e power minus pt f of t dt values exists for it is piecewise continuous on every interval 0 less than or equal to t values na t less than or equal to T0. In between 0 and T0 there is a t values. Okay na. So now this can be, I'm going to find modulus of exists or not. ఓకే, మనం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా కాదని చెక్ చేయాలి కదా. 0 టు ఇన్ఫినిటీ e power minus pt f of t dt కంటిన్యూస్గా ఫాలో అవ్వాలండి, లేకపోతే అర్థం కాదు ఇది. సో విచ్ చేంజ్ యాస్ 0 టు, చూడండి ఇక్కడ ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయిపోయింది కదండి. 0 టు T0 వాల్యూ ఎగ్జిస్టెస్. రిమైనింగ్ వాల్యూ 0 టు ఇన్ఫినిటీలో మాడ్యులస్ వాల్యూ మనం ఎలా తీసుకుంటున్నామంటే T0 వాల్యూ టు ఇన్ఫినిటీ మాడ్యులస్ ఆఫ్ e పవర్ మైనస్ pt f ఆఫ్ t dt. అంటే డిటీకి మాడు ఉండదు, దీనికే ఉంటుంది. ఓకే, వై ఇది మనము ఇక్కడ నెగ్లెక్ట్ చేసాం కదా, అంటే ఇగ్నోర్ చేసాం. సో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మనం ఇంటిగ్రల్ T0 టు ఇన్ఫినిటీ మాడ్యులస్ ఆఫ్ e పవర్ మైనస్ pt f ఆఫ్ t, ఈ మాడ్ వాల్యూస్ అనేది అకార్డింగ్ టు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్. సో మనం ఎలా రాయొచ్చు, 0 T0 టు ఇన్ఫినిటీ మైనస్ e పవర్ మైనస్ pt this mod of f of t value, e power minus pt is the kernel and mod of f of t value is m into e power at. okay, m into e power at into dt. ఎందుకు mod of f of t value less than or equal to m into e power at. ఓకేనా. see here definitely mod of దీనికంటే, సో హియర్ e పవర్ మైనస్ pt is there into m into e power at. దీనికంటే డెఫినెట్లీ దిస్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, సిన్స్ e పవర్ మైనస్ సపోజ్ p ఈక్వల్ 1, e పవర్ మైనస్ t వాల్యూ మాడ్యులస్ వాల్యూ ఇస్ 1 into m into e power at is equal to m into e power at. దిస్ టోటల్ వాల్యూ ఇస్ m into e power at. సపోజ్ 2 is there, 2 అంటే దీనికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే డెఫినెట్లీ less than or equal m into e power at. This value is m into e power at value is T0 to infinity. దీనికంటే ఈ వాల్యూ కంటే ఇది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ కదా. అంటే నా ఇక్కడ ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి. e పవర్ మైనస్ pt m into e పవర్ at dt ఉంటుంది కదా. ఇంటిగ్రేషన్ కనుక విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ. అంటే ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ అన్నది, ఈ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ ఏమైంది, m into e power at. డైరెక్ట్ మనం డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ వాల్యూస్ m into e power at. సింప్లీ కాన్సెప్ట్ అంతా
మీకు అర్థమై ఉంటుంది. సో నౌ t0 టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ సేమ్ ఈ పవర్ ఎలా రాద్దాం, మైనస్ రాస్తే p మైనస్ ఏ అవుతుంది. ఓకే, m ఇంటూ dt. ఎందుకు p ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ మనం జనరల్గా తీసుకుంటాం కనుక. సో ఈ పవర్ మైనస్ p ఇంటూ డిటి, p ఇంటూ టీ అట్లా ఫామ్లో ఉంది, మనకి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఫామ్లో ఉంది కనుక అలా రాస్తున్నాను నేను. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా, దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ m ఈజ్ కాన్స్టెంట్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ t0 to infinity e power minus of p minus a into t into dt. Integration of e power minus suppose any function into t ఉంది అనుకోండి. ఇది p and a, p minus is the constant కదా, anyway parameters p and a are the constant values. So this value directly I am writing e power minus x derivation e power minus x by minus 1. సో ఇక్కడ e power minus of p minus a into t, దీని కోఎఫిషియంట్ t కోఎఫిషియంట్ is minus of p minus a, limits from t0 to infinity. Okay, t0 actually after integration plus constant we should take కానీ ఇక్కడ ఇట్లాంటి వాటికి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆర్లో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ m తీసుకున్నాం. ఇది కాన్స్టెంట్స్ ఉండవు, సరే అది మీకు ముందే తెలిసే ఉంటుంది. సో లిమిట్స్ అప్లై చేయండి. అప్పర్ లిమిట్ ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ ఇస్ 0. సో మైనస్ m బై p మైనస్ ఏ ఐఎమ్ రైటింగ్ అవుట్ సైడ్ కాన్స్టెంట్స్. సో ఈ పవర్ minus of p minus a into t, upper limit and lower limit I am writing. Okay, minus m by p minus a, upper limit e power minus infinity 0, lower limit e power minus p minus a, t in t I am writing t0 substituting. Okay, so finally m minus into minus, 0 minus something means it is something, minus into minus plus m by p minus a e power minus of p minus a into t0. This is the result, and p greater than a and p greater than a. Therefore we can write, integration of mod t0 to infinity e power minus pt into f of t dt value is less than or equal to ఏమొచ్చిందండి, m into e to the power of minus of p minus a into t0 by p minus a p greater than a, where p greater than a. ఓకే, సి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ బట్ m ఇంటూ e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ p మైనస్ a బై p minus a can be made as small as we please by taking t0 sufficiently large. ఓకే, ఈ వాల్యూని మ్యాక్సిమం ఏం చేయాలంటే చూడండి ఇక్కడ ఈ వాల్యూని you have to make as a small values. ఈ వాల్యూ స్మాల్ రావాలంటే t0 వాల్యూ ఏముండాలి, చాలా పెద్దగా ఉండాలి. పెద్దగా మీన్స్ సపోజ్ t0 వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ అయింది అనుకోండి, ఇన్ఫినిటీ అయితే ఈ పవర్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ ఇస్ 0 ఇంటూ సంథింగ్ ఆల్ వాల్యూ 0 అంటే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అవుతుంది. అంటే 0 కావద్దు, బట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ సమ్ వాల్యూ.
So means this value, to make it is small, this value m into e power minus p minus a by p minus a, to make it is small, t naught value, sorry, t naught value converging to large values. T naught value is going to large values. Okay. Thus we can conclude that L of f of t value is exists for p greater than a values only. Okay, p greater than a values అంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా కాదా, ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఏ వాల్యూస్ అంటే పీ గ్రేటర్ దెన్ ఏ వాల్యూస్ ఉంటేనే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని వాడు ఒక ప్రూఫ్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఓకే, టుమారో వి సీ ద functions of exponential orders. గూగుల్ అవుతు జమున ప్లీజ్ మ్యూట్ చేయండి కొంచెం, మొబైల్ అక్కడ పడేసి వెళ్ళిపోయింది ఇక. జమున విను, క్లాస్ వింటలేదా? ఇప్పుడు విన్నది ఇక. ఓకే, నెక్స్ట్ వి సీ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్. కొంచెం లేట్ అయినా కానీ ఊకుంటారంట నేనంటే. అమ్మా తల్లి తలారి యాదమ్మ, అమ్మా యాదమ్మ తల్లి జర మ్యూట్ చేయి తల్లి, సెల్ ఫోన్ ఆడ పడేసిపోతారు, పట్టించుకోరు. జగన్ దోస్తు మీకు కేసీఆర్ దోస్తు కానీ. We see the next, okay, functions of exponential order. Next, functions of class A. After that, we see the some problems on Laplace transformations. Very simple Laplace transformations and inverse Laplace transformations. Okay, some basic formula and some applications ఉంటాయి. ఓకే, దాన్ని బట్టి మనం ప్రొసీడ్ అవుదాం. ఓకే, వెరీ సింపుల్ టాపిక్, తక్కువ క్లాసులలో అయిపోతుంది ఇది. యాక్చువల్లీ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లికేషన్స్, వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్? యాక్చువల్లీ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎట్లా అంటే సాల్వింగ్ ఫర్ ద లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అరైజింగ్ ఇన్ ఫిజికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, మనం ఏం చేసాం బీఎస్సీలో, వీ హ్యావ్ సాల్వ్ ద లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ by applying the methods, mathematical methods. We solved the problems by using the mathematical problems only we have solved. But here, by using Laplace transformations, we can solve the linear differential equations. Okay, na? And it ante by solving the linear differential equations by using the Laplace transformations, what is the benefit? Ante we have the methods, mathematical methods we have, and by using Laplace transformations we are solving. What is the specialty? What is the useful, most useful? So there is a most useful thing is there. That's why we are solving the Laplace transformations. So it reduces the problems of solving a differential equation to an algebraic problem. అంటే ఫస్ట్ we have to the linear differential equations. We are changing into the algebraic problem. Okay, na? ఆల్జిబ్రిక్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్స్ వి హ్యావ్, మనకు చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతాం. అంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని మనం ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ లాగా మార్చేస్తాం అన్నట్టు, ఆల్జిబ్రిక్ ప్రాబ్లం లాగా మార్చేస్తాం. సో ఇన్ దిస్ ప్రజెంట్ వి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్, హౌ వీ కెన్ సాల్వ్ ద లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ హీట్ ప్రాబ్లమ్స్, వేవ్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, all problems. Okay, diffusion problems and diffusion problems we can solve by using Laplace transformations by using the boundary conditions. By using the boundary conditions we can solve. Okay, how we are going to solve అనేది we see. Okay, we see. Okay, next class మరి ఒకవేళ 10 o'clock ఎవరైనా ఉండొచ్చేమో.
దాంది అది నెంబర్ ఫోన్ లో తీసుకొని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఉన్నది ఏదైనా క్లాసు వెయిట్ గ్రూప్లో ఎవరైనా పెట్టారా సార్ వాళ్ళు? ఓకే, ఎవరేం పెట్టలేదు. ఓకే, అంటే ఇక లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వి సీ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. సమ్ 2 బేసిక్స్ ఉన్నాయి. బేసిక్స్ తర్వాత మీకు ఒక టేబుల్ రాసి మీకు ఇప్పుడే నేను తయారు చేసి మీకు గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాను. అవి ఆల్ ఫార్ములా బై హార్ట్ చేయండి. అండ్ బేసల్ ఫంక్షన్, గామా బీటా ఫంక్షన్ కూడా నోట్స్ మేక్ చేస్తాను. ఓకే, మీ ఇంటర్నల్స్ ఎగ్జామినేషన్ వరకు మాత్రం మీకైతే ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఫస్ట్ ఇంటర్నల్, సెకండ్ ఇంటర్నల్ కూడా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు థర్డ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేశాను. సిలబస్ ఈ మనం ముందే ఉన్నాం, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే, రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ హియర్. అందరు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు మ్యూట్లో పెట్టండి. ఆ యాదమ్మ తల్లి అయితే వింటలేదు, ఆ పెద్ద మనిషి ఆమె సెల్లి అన్న పడేసిపోయింది. ఇక ఆమె క్లాస్ వినలేదు, ఏది లేదు. స్క్రీన్ షాట్ ఒక్కసారి ఎనీబడి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎవరన్నా. రణధీర్ ఆర్ రాజు, ఎనీవన్, ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. నేనే మీట్ పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎందుకు మీట్ పెట్టలేదంటే ఆమె ఎంత పక్కన పడేసి ఎంత నెగ్లెక్ట్గా వదిలేసిపోయింది చూడండి. క్లాస్ వినరు మీరు. చాలామంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఈ క్లాస్ ఆన్ చేస్తారు, కథం ఇంకా సార్ ఏదో చెప్పుకుంటాడు, మమ్మల్ని అడిగేది ఉందా, పేరు పెట్టి పిలిచేది ఉందా అని వెళ్ళిపోతారు. యాక్చువల్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మ్యాక్సిమం డెఫినేషన్ అండ్ బేసిక్స్ మ్యాక్సిమం ఈ క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు వాస్తవానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్లాస్, చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకని ఏ డిస్టర్బెన్సెస్